अच्छा, وہ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا سر جی، میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی، مجھے آپ یہ بتائیں ادھر آ کے آپ لوگ سب جو ویژن کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ کون سا اسلام ہے یار؟ میں بات کروں راج صاحب کسی بھی میں نے سلسلے پہ بات نہیں یار کرنی، جو بات انسان پتہ ہے جو کیا ہے ایتھکس ہوتے بات ہیں نا، میں نے جسٹ ان کے اوپر بات نہیں کرنی ہے وہ آج۔ آپ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا بات کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ جی جی مفتی صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں جی، آپ کی اسٹریم پہ جو مسلسل جو ابیزم ہو رہی ہے، جو گالیاں وغیرہ دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جی، یہ وہ بات وہی آ جاتی ہے، پرانی بات ہی آ جاتی ہے، صبر شتم والی. تو یہ جو ہے نا، یہ بات نہیں نا جی، کیا سسٹم ہے یہ؟ مطلب بیسک نہیں ہے، ہم اسلام کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور اسلام کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں مفتی صاحب، ویسے اسلام میں الاؤ ہیں. جس بندے کا اگر بیسک ہی کلیئر نہیں ہے، اگر ان کیس اگر اس کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، ایٹ لیسٹ 400 200 ہر بندے کو اتنے الفاظ سیکھنے چاہیے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کوئی بات کر سکے. گالیاں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اسلام کو ہم اصل میں، یہ آپ کی جو اسٹریم ہے نا، یہ یہاں ہندو بھی دیکھتے ہیں، کرسچن بھی دیکھتے ہیں. میں آؤٹ آف کنٹری سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہندو بھی دیکھتے ہیں اور کرسچن بھی دیکھتے ہیں، اور وہ پھر سب مسلمانوں کا، آپ سب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ. بات کر لی آپ نے. جی جی کر لیے جی. آپ نے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بات آپ نے بہت اچھی کی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ. اگلی بات یہ ہے کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. تو جو گالیاں دے تو اس کی ہم ضرور مذمت کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ جواب ہو گیا، اور کوئی بات کریں آپ. نہیں سر جی، میں نے بھی مسلسل دیکھا ہے نا جی، مسلسل دیکھا ہے، وہ گالیاں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں. میرا اور کوئی کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ میں تنازع نہیں ہے، لفظ ہر بندے بولنے کی لگا اپنی ہوں، رائے دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں، ہے. دوبارہ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا کہ ہم لوگ، ہماری ٹیم گالیاں نہیں دیتی. جو گالیاں دیتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. یہ فریڈم سپیچ ہے، ہر ایک آزاد ہے، جو مرضی کرے. ہم کسی کو قدغن تو نہیں نہ لگا سکتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. آزاد ہے بھائی، کر سکتے. تو یہ ہے، ہم گالیاں نہیں دیتے. جی اب آئی سمجھ آپ کو؟ ہیلو، میوٹ کر دیتے ہیں جی بار بار جی، کوئی میوٹ کر رہا ہے بار بار. نہ ٹھیک ہے کریں. مفتی صاحب، مجھے کوئی بھی کسی قسم کا آپ لوگوں کے ساتھ اعتراض نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ گالیاں دینا، یہ آپ کے اسٹریم پہ نا سب لوگ سنتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا ہم لوگوں کا یہ بڑا وہی غلط بات کرتے ہیں. یہاں رپیٹ ہمارا کیے جینا، جا رہے ہیں آپ. میں وہی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ رپیٹ کوشش کر کریں رہے ہیں پھر آپ. اپنی میں آڈینس کو، کہہ رہا ہوں کہ آپ بات اپنی آپ کوئی آڈینس کو اور اتنا کر رہے بتا ہیں. سکتے ہیں. آپ رپیٹ کر رہے ہیں، رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو بتا دیں کہ یہ مجھے فائدہ ہے جی رپیٹ کرنے کا. میں مفتی صاحب، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی جو آپ کے پاس ادھر آپ کے بندے ہیں جو مطلب اس ٹیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کا جہاں تک ریفرنس ہے، کائنڈلی آپ اس کو بولیں، جو اگر گالی دے اس کو بھی اوائڈ کر دو. ہمارا دین ایسا ہے نا جی، ہمارا مذہب تو ایسا ہے، کوئی بھی اگر گالی دے اس کو اوائڈ کر دو، اس کو اگنور کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگنور کر دو اس کو. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاکم آپ اللہ نے خیر. جو ہے اللہ نا حافظ. اپنی بات دبا کے رکھنی ہے، تو اب اس کا بھی حل میرے پاس کوئی نہیں ہے. جیسے جو گالیاں دینے والوں کا حل ہمارے پاس نہیں نا، تو ایسے ہی اپنی بات منوانے کا بھی حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی دبا کے رکھنی ہے، وہ خوشی ہے آپ کی، نپ کے رکھیں. چلے گی؟ چلیں کرے بات کوئی اور کسی نے کرنی. استاد محترم عرض کرنی سی، عبدالہادی یاد کرتے ہیں کہ اے جڑے آمدے نے مرزے دے فالوور، ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ. ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇੰਝ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਬਸ ਕੋਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਛੱਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਖੰਜ਼ੀਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਜੀ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਹਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਹਾਈਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਈਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੋ, ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਚੰਦ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਰਾਡਾ ਹੋਵਣ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਦੂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिका। अच्छा आ नहीं सकते। उस्ताद मोहतरम जी, वो आपके उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ ले गए थे जेलम जी, वो मिर्जा जूनियर ने ये वीडियो रिकॉर्ड कराई कि मैंने बड़े गौर से सुना है उनके बयान को, अच्छा। लेकिन उससे पहले मिर्जा जूनियर ने फोन करके ये कंफर्म किया है कि कहीं आप मेरे लिए तो नहीं आ रहे। ओ यार डरपोक ने भाई, ਯਬ ਮੁਫਤੀ ਮਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬੁਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੂਣ ਤੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਦਮੀ है। हाँ, गेम बांटने की कोशिश की है, फोन करके पूछ रहे हैं आप मेरे लिए तो नहीं आ रहे कहीं। बगैरत देखो डर कितना है, बगैरत इंसान है। अम्मी जी मंजी थले वड़ के ते कहना मैं सारा सुनिया बयान पूरा सुनिया। मूत्र निकल गया, मुफ्ती हनीफ कुरैशी गया जे मूत्र कट के आया, इंज कुत्तियां वंगरा लुक गया है अपनी खुड विच। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਗਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ,
ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮੋ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਾ ਦੱਸਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਵੇ ਚਵਲ ਜੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਹੈ ਕੋਨੀ, ਐ ਡਰਾਮੇ ਬਾਦੀਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀ ਬਰਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਅੱਛਾ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰਖੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸੁੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀਓ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਾਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰੇ ਇਹਨਾਂ जी मुफ्ती चूपी सॉरी बशर शाह साहब के माशाल्लाह शागिर्दां दी तरबियत कर रहे हो। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੱਕਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी जी चलो फौत हो गए ने ते फिर माजरत, अल्लाह मैनू माफ करे। ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। पता नहीं चूपी साहब वो तुसा ही किधरे रौला पाए है साडा ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ यार ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚੁੱਪੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਚੁੱਪੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਪਿਆ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਚੁੱਪੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਛਣ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ, ਤੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम। कादियानियों को जो है अगर थोड़ा बहुत समझाएं तो उनको हिदायत मिल जाती है, मगर ये जो मिर्जा जूनियर वाले हैं ये तो बिल्कुल ही जो है हाथ गए गुजरे होते जा रहे हैं। ये अब सूअर और खंजीरों से भी बदतर हो जाएंगे। हाँ जी कोई बात नहीं। बस ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਢਾਈ ਚੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇ ਸੁਣਾ ਇਹ ਮਰਦਈਆ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ। और कोई सवाल ही कोई नहीं, कोई सवाल नहीं। वैसे उस्ताद मुहतरम इसका ये अज़काइन का ये सवाल जो है ना ये बड़ा पर्टिनेंट है। इन्होंने नहीं पढ़िया और चिश्ती रसूल
ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਟੂਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਲੈ ਦੱਸ ਨਾ ਦਾ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਮੁਕਾਨ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ जन्नत बना ਅਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 72 ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ, 72 ਹੋਣਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਕਿ 72 ਦੀ 73 ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੂੰ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਹ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ 4 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ 4 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ 72 ਕਿਹਾ ਜਾਂ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 4 ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਖਵਾੜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। बगदादी भाई तशरीफ लाए ने, उस्ताद मोहतरम सलाम किया उन्होंने। जी वालेकुम सलाम। मैं असल च कम्मे लगा यार, मेरी तवज्जो नहीं जे है ते कोई। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या सलाम पेश कर दिए शारा। हाँ अल्लाह का शुक्र है। सुनाओ नवी ताजी कोई, मदीने दी सुनाओ। फिर मलक दा अल्लाह दा शान है। राती केस है जे सईदना मीर हमजा माशा राती ब्रॉड ते आए। सुभान अल्लाह। माशा। उस वेले काशिफ भाई भी मैं तो बैठे क्या सी, सन मेरा सलाम अर्ज करना है। शाह जी हर वक्त करीदा शाह जी। अज क्या भी गया बात। था, अज भी कीता जी। हरम शरीफ हाँ। अज भी हाजरी हुई ते अच्छा। अज भी कीता। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। शाह शाह जी जी दुआवां दे ਅਸੀਂ विच तुहानू याद रखो। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, जी जी। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵੀ ਬੈਠਨੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਲਗਾਰੀਆ ਜੇ, हाँ। अच्छा 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 ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ अच्छा। ਜਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ आए ਸੀਨ ਨਹੀਂ हाय ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ। आए हाय आए हाय आए हाय। ਉਹ ਵੇਖ ਲੋ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮੌਸਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ क्या बात, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। क्या बात। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਏ ਮਦੀਨਾ, ਹਾਏ ਮਦੀਨਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਵੇਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੜਫਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਛੜੇ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੜਫੋ ਤੜਫੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਨਾਲ। ਓਹੋ ਓਹੋ। ਬਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਲਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਠਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਫਰਮਾਨ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਖ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇਣੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਣ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਮਜ਼ੀਦ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਗਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ, ਹਰਮ ਪਾਕ ਚ, ਔਰ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਜੀ बगदादी भाई। लो भी जिन्ना भी वक्त गुजारे ना, कीमती वक्त गुजारे, यकीन करो वक्त ही कीमती हो गया यही गल उत्थे होण दे नाल। ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਸ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰੇ ਅਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਗੈਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਗੈਰ ਨਹਿ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਅਮੀ ਜਾਨ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਖਾਲੀ ਗਰਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੂਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘੀ। ਅਤਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਂਝ ਦੀ ਸੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਅਰੇਬੀਅਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਲੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ। ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਦੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਜੀ 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 ਸਮਝ। ਇਸ ਮਾਦੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮ ਮਜ਼ਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫੀਅਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿ ਬਦ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਏ, ਬਦ ਅਕੀਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਏ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਕ ਪਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਰੋਕਣੀ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ। ਅਸੀਂ ਸਈਦਾ ਮਾਮੂਨਾ ਪਾਕ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਯਮਨੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਓ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗੇਗਾ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, तो यमनी पता की कहता है, आना आजा बिता तू ते की गए भी गुनाह है। अच्छा गुनाह है। मैं शाह जी पता की होया, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮਿਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਬੰਦੇ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਯਮਨੀ ਸੀ ਅਸਲ ਅਰਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਗਾਰੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬਤੂਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਬਲੇ ਉਹਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਲੇ ਉਹਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਈ 1.5 2 ਗਜ਼ ਡੂੰਘਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਦ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ 2-3 ਵਜੇ, ਸੁਨਾਟਾ ਛਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤਬਰੁਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ 3 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਮਟ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਜਦੇ, ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਬਨ 15ਵੀਂ ਸ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੱਬੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ 1-2 ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਬੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਬੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਨਾ ਬਾਦੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦੂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਮਾ ਆਮ ਚ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਿਲ ਸਿਰਕੀ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਟ ਦੀ ਨਾ ਚਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਗਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਖੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਜੇ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੇ ਸਜਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਬਲੇ ਉਹਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰ ਚ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਆਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ 70 ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਦੀ ਦੂਧ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ। ਵਾਦੀਏ ਦੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਦੀਏ ਦੂਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਹਾਂ ਵਸੱਲਮ ਹਾਂ, ਕਿਆਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਯਾਤੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਆਯਾਤੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। उस्ताद मोहतरम, जी उस्ताद मोहतरम, इम्तिहान ले रहे हो? हाँ जी, कादा हैं? क्यों तड़पांदे हो? ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਜਮਾ ਆਮ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮਜਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਖਸੂਸ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, माजरत दे नाल मैं अपनी जाती अपनी गल कर रही, बिल्कुल अपनी जाती। ये जो आप अभी अपनी जाती बात बता रहे हैं ना, ये मेरे इस दफा जो आखिरी दफा मेरा बुलावा आया था ना, हाँ, उसमें आपकी वो चीजें जो आप बताते नहीं हैं अमूमन, वो सामने खुली हैं मेरे। अल्लाह, वो सामने खुली, जिसका मैंने एक जिक्र आपसे पहले किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से किस नीयत से, किस हिसाब से गुजरेंगे। हम हैं कौन जो उस दरवाजे से भी अंदर दाखिल हो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये जो अभी आपने फरमाई तड़प वाली, कि मैं अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। अच्छा, ऐसा रही ना काशिफ, दिल मेरा बड़ा कीता कि मैं ना सुनहरी जालियां शरीफ दी ज़ियारत करा यार। लोकी भी सवाल करते ने तू फिर गया कि नहीं, लेकिन इजाजत नहीं लगी। मैं कह नहीं यार, ना हजे इन्ने जोगा नहीं, ते इंज नहीं भाई, इंज नहीं जा सके। जी बाबू सलाम दी गल कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहां आप तशरीफ फरमा होते हैं ना, जिन्ना दे लोकी ओ परमट नहीं जे कटवांदे, ओए होए 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 होए, परमट कटवांदे ने कि भाई जाइए। सुभान अल्लाह। ओ परमट मेरे आस्ते कोई मुश्किल ही नहीं। मैनू कोई 50 बंदे मेरे परमट कट्टन वास्ते तैयार बैठे ने, समझ आई कि नहीं? लेकिन अंदरों जुरत ही नहीं मिलती कि भाई ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਟਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਇਲ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆਮ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਵਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਲਾ ਤਰਫਾਉ ਅਸਵਾਤਕੁਮ ਫੌਕਾ ਸੌਤੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੇਟ ਨੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। क्या ही बात। वो दरे अनवर ते आली मुकाम है, बहुत आली मुकाम है। ਉਹਦਾ ਤਕੱਦੁਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਜੋ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਯੁਲਾਤ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, तो क्या मुबशर शाह उत्थे टुर जांदा? क्या इन्ना सामना कर सकदा है? क्या जुरत कर लेंदा, इन्नी जुरत कर लेंदा है? दसो सही। ते अकीदा ते मेरा अज भी ये होई है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। अकीदा ते ओही है ना, मेरा अकीदा ते नहीं बदलिया। मैं ते अज भी ओही तसव्वुर करना हजूर तशरीफ फरमान है। असी ते ओ लोग हां जेड़े ख्वाब च भी जियारत नहीं कर सकते, नहीं है ही नहीं, जुरत ही नहीं कि ख्वाब दे विच भी हजूर दी जियारत कर लईए। यार किंज कर लवांगे? क्या ख्वाब च कर लांगे? सानू ते ओ सोचो विचार चाह के कबर च किंज करांगे, कबर च किंज करांगे। मुबशर शाह ने तो कदी सोचिया भी नहीं। उदों भी हजूर दे कदमां दे, हजूर दे नलैन दे उत्ते नजर होनी, कदी भी नहीं। कबर च भी नहीं जियारत होनी, ते उत्थे होदे कौसर ते भी नहीं, हजूर दे कदमां ते शायद कदे भी नहीं। जियारत ते बड़ा मुश्किल काम है। जियारत कोई खाला जी दा बाड़ा है जियारत है? इन्ना तू काबल हो गए हैं कि तू जियारत करनी है। ओए होए होए होए, एडा बड़ा कलेजा तेरा यार। ओ बा यजीद बस्तामी, ओ हजरत मारूफ करखी, ओए होए होए होए, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਜ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਜन्नत ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ दोज़ख।
ਬਸ ਇੰਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ, ਰਾਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਜ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਰਦ ਇਤਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਨ ਦਰਦ ਵੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟੁਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਈ ਆਪੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਢਾਣੀ ਵੀ ਆਪੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਯਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹੀ ਫਹੁਵ ਹਸਬੁਹ, ਜਿन्हें अल्लाह दे तवक्कुल इख्तियार, फिर अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ। ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਖਬੀਸਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਲਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਰ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਨਾ ਛੇੜਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਨਹਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ। ਆਏ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਤਬੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 7 ਕਿ 10 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 40 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 40 ਜਿਲਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 40 ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਕੁਤਬੀ, ਤਫਸੀਰ ਕੁਤਬੀ। ਕੁਤਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਤਬੀ। ਕੁਤਬੀ ਇਮਾਮ ਕੁਤਬੀ ਦੀ। ਕੁਤਬੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ 10 ਕੇ 11 ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਫਸੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਖੁਰਵਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕੁਤਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਤਬੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਲਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਕੇ 11 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੇ? ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ख्याल। यानी साहब ने? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਗੋ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲੋਗੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ठीक हो गया ठीक हो गया ना? अल्लाह खैर फरमाए। कियानी साहब मुबारक होवे, सरकार दी बारगाह चो आए। अच्छा जी, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद माशाल्लाह। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣ, ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। हाय अल्लाह मेरे अल्लाह, बस ठीक है जी। ये बड़े कदम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। जे मेरा सोना दुख विच राजी, ते सुख नू मैं चुल्ले डावां, जे कर यार दे ना दा मिले मेना, ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਸਟੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੈ ਤੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਅਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨਾ अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, कौन? शाह साहब मैं आपका नौकर हूँ, इतना सा बस आपको सुनता हूँ। अच्छा, तो कोशिश फरमाओ कि नाम अपना ना असली वाला लिखो, ठीक है जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਾੜ ਦਿਓ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। जी जी ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗਾਂਗੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। जी इंशाल्लाह शाह साहब, अब बस हाँ दुआ करें। अल्लाह सलामतियां ता फरमाए। रब रखा भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संगियो मैं भी इजाजत चाहता यार, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ जी बहुत शुक्रिया जी। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ
क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और सकालर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमा के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।